إنك خير الشفاعي وتذكر بالشفاعي من شفاء واسمع الخطى واستغفر الله شكرا للمتقين والإمامين الدين والشكر الحكيم مفتقر الدوائر من الدوائر وسبيل الله الوالد والد كل والد كل والد عامل المشايخ والمغارب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم صلوات اللهم صل على محمد رضي الله عنه قدر المؤمنين سورة الكل کے لیے میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس میں خداوند عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کیونکہ اللہ نے جب اپنے حبیب کے ذریعے اجر رسالت طلب کیا اور کہا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المودۃ فی القربى کہ اگر تم رسالت کی اجرت کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھے دولت نہیں چاہیے، مال و منال نہیں چاہیے، لیکن سلام خزانہ نہیں چاہیے، بلکہ تم یہ تشریف بلکہ اگر تم دینا چاہتے ہو تو ہمارے اقربا سے محبت اختیار کرو، ہمارے اقربا سے محبت کرو، انہیں چاہو۔ تو جب یہ محبت مانگی اللہ نے اور نبی کے ذریعے مانگی گئی تو امتیوں کے ذہن میں جب خیال آنے لگا اور وہ یہ سوچنے لگے کہ آل محمد کی محبت اور محبت مانگی جا رہی ہے تو اس سے کچھ اللہ کا فائدہ ہوگا، نبی اللہ منگوا رہا ہے، نبی کا کوئی فائدہ ہوگا تو نبی مانگ رہے ہیں، اور اہل بیت کو کچھ فائدہ ہوگا تبھی محبت مانگی جائے۔ تو علیہ السلام جب یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں آیا تو اللہ نے فوراً یہ آیت نازل کی اور ارشاد فرمایا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اے میرے حبیب کہ میں نے آپ سے سوال کیا ہے اجر رسالت کا، تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا تو ان کو بتا دیجئے کہ اس سے نہ تو کوئی اللہ کا فائدہ ہے اور نہ تو کوئی نبی کا فائدہ ہے اور نہ کوئی امام کا فائدہ ہے، بلکہ جو اجر دے گا اس کا فائدہ ہوگا، جو آل محمد کو چاہے گا اس کا فائدہ ہوگا۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے عبادت کرنے سے معبود کا فائدہ نہیں ہے، عابد کا فائدہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سجدے کرنے سے مسجود کا فائدہ نہیں ہے، ساجد کا فائدہ ہے، جیسے تلاوت کرنے سے قرآن کا فائدہ نہیں ہے، قاری کا فائدہ ہے، ویسے ہی آل محمد کو چاہنے سے آل محمد کا فائدہ نہیں ہے، چاہنے والے کا فائدہ ہے، اتنا چاہنے والے کا فائدہ ہے۔ آج یہ تشریف لے اندر ہے جو کافی ہے، چاہنے والے کا فائدہ ہے۔ غور کیجیے گا میرے عزیزوں، اور مختصر گفتگو ہے کہ چاہنے والے کا فائدہ ہے۔ اب جو جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا فائدہ ملتا ہے۔ دیکھیے یہ چاہت ہے آل محمد کی، ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں محبتوں میں فائدہ بھی ملتا ہے، لیکن ہم علی والوں نے فائدے کے لیے نہیں چاہا تھا، ہم علی والوں نے جو چاہا فائدے کے لیے نہیں تھا، وہ الگ بات ہے کہ یہ کریم ہی اتنے ہیں کہ جو انہیں چاہتا ہے وہ اس سے فائدہ مل جاتا ہے۔ جبکہ آج کا زمانہ تھا، آج کا زمانہ یہ ہے کہ لوگ اسی سے ملتے ہیں جس سے فائدہ ہو، اسی سے محبت کرتے ہیں جس سے فائدہ ہو، بولتے ہیں نا، اسی کے یہاں آنا جانا رکھتے ہیں جس سے فائدہ ہو۔ لیکن آل محمد کو جو ہم چاہتے ہیں، علی والے چاہتے ہیں، تو انہوں نے کبھی ذہن میں یہ سوچا تک نہیں تھا کہ ہمیں کوئی فائدہ ملے تو ہم چاہیں گے، ہمیں کوئی فائدہ ملے تو ہم الفت رکھیں گے، ہمیں کوئی فائدہ ملے تو ہم محبت کریں گے۔ نہیں، انہوں نے چاہا تھا آل محمد کے، ان کو آل محمد کو
जो चाहा था तो इन्होंने फायदे की गरज से नहीं चाहा था, अपने खून की मजबूरी के सबब चाहा। बात तो है मोहम्मद वाले खून पाक था आपका, इसलिए आपको तो चाहना था, आप तो मोहब्बत करते ही करते। अब देखिए चाहत का कितना फायदा है, आपको कितना फायदा मिलता है कि आले मोहम्मद को आप चाहते हैं तो हर जगह फायदा मिलता है। अरे चाहत और मोहब्बत की तो बड़ी दूर की बात है, जो इनको चाहने और मोहब्बत कर रहे हैं वो तो बहुत दूर की बात है, इनका जो नाम ले लेता है उसे फायदा मिलता है। चाहत की तो बहुत दूर की बात है, मोहब्बत की तो बहुत दूर की बात है, तो इनका सिर्फ नाम लेता है, मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहत से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सिर्फ नाम ले रहा है। गैर कौम का होते हुए भी अगर कोई नाम ले लेता है तो वो भी फायदा मिलता है, उसे भी फायदा मिलता है। आप देखें इस फायदे को तो हर कोई आजमा लेता है। आप चले देखिए, ये मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज कर रहा हूँ कि कहने का भी फायदा होता है, चाहत तो दूर की बात है, मोहब्बत तो दूर की बात है, तो इनका नाम ले ले, या अली कहे तो फायदा मिले, या हुसैन कहे तो फायदा मिले। अगर इनके नाम से कोई फायदा न होता जुमला कहाँ तक पहुँचता, अगर इनके नाम से कोई फायदा न होता तो कभी दुश्मने आले मोहम्मद 70 मरतबा न कहता अगर अली न होते तो मैं सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले नाम का फायदा है। जब बुलाया अली मदद के लिए आ गए, जब पुकारा अली इमदाद को आ गए, जब बुलाया अली नुसरत को आ गए। और कर रहे मेरे अजीजों, तो चाहत का फायदा है। अरे इनके चाहत और मोहब्बत मैंने अभी कहा बहुत दूर की बात है, जो इनका नाम ले ले उसे फायदा मिले, जो या अली कहे उसे फायदा मिले, जो या हुसैन कहे उसे फायदा मिले, जो या अब्बास कहे उसे फायदा मिले, जो या ज़हरा कहे उसे फायदा मिले। आप कहेंगे मौलाना कहने का क्या फायदा होता है, तो अगर ये जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, कहने का क्या फायदा, तो अगर कहने का कोई फायदा ना होता तो नमाज में सिर्फ नियत होती, तकबीर ना होती। नमाज में सिर्फ नियत होती, तकबीर ना होती, इसलिए नियत की जाती है, तकबीर कही जाती है। तो कहने का फायदा है तो भी तो तकबीर रखी गई है। और चौथे इमाम से पूछा गया मौला नमाज की शुरुआत क्या है, नमाज का आगाज क्या है, नमाज की इब्तिदा क्या है, तो इमाम ने ये नहीं कहा कि नमाज नियत से शुरू होती है। इमाम फरमाते हैं नमाज तकबीरतुल एहराम से शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि जब तक आप अल्लाह अकबर न कहेंगे आपकी इबादत शुरू नहीं। पहुंचेगा कि नहीं? जब तक आप अल्लाह अकबर न कहेंगे आपकी इबादत शुरू नहीं। तो जैसे बगैर अल्लाह अकबर कहे इबादत शुरू नहीं, वैसे ही बगैर या अली कहे मोहब्बत शुरू नहीं। जैसे जैसे आगाज़ इबादत के लिए अल्लाह अकबर कहना जरूरी, वैसे ही आगाज़ मोहब्बत के लिए या अली कहना जरूरी। हो सकता है कोई कहे कि चलिए अल्लाह अकबर तो एक बार कह लिया, लेकिन आप मोहब्बत में या अली तो उठते बैठते करते रहते हैं और कर आप चलते फिरते करते रहते हैं, हर वक्त अली अली करते रहते हैं। अलैकुम सलाम, उठे तो या अली, बैठे तो या अली, खा रहे तो या अली, चल रहे तो या अली, ठोकर लगी तो या अली, और करे आप उठते बैठते हर वक्त या अली। तो भाई नमाज में भी एक मरतबा अल्लाह अकबर नहीं है, नमाज में भी एक बार अल्लाह अकबर नहीं है। और रुकू में जाने लगना तो अल्लाह अकबर, सर उठाने लगना तो अल्लाह अकबर, सजदे में जाने लगना तो अल्लाह अकबर, सर उठाने लगना तो अल्लाह अकबर। अरे शुरू भी किया था अल्लाह अकबर, जब सलाम पढ़ लेना तब भी कहना अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जैसे इबादत में उठते बैठते अल्लाह अकबर, वैसे ही मोहब्बत में उठते बैठते या अली, सलावत तो मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसे इबादत में उठते बैठते या अली, वैसे मोहब्बत में भी मोहब्बत में उठते बैठते या अली, इबादत में अल्लाह अकबर, यहाँ या अली।
तब कहने का क्या फ़ायदा है? तो कहने का अगर कोई फ़ायदा ना होता, ये जुमला आपके हवाले से कर रहा हूँ, कहने का अगर कोई अलैकुम सलाम कहने का अगर कोई फ़ायदा ना होता, ये जो तशरीफ जाइए, अगर कहने का कोई फ़ायदा ना होता, हमने या अली कहा, या हुसैन कहा, या ज़हरा कहा, या अब्बास कहा, अगर कहने का कोई फ़ायदा ना होता तो शायर कभी ये मिसरा न कहता, वली हो गए या अली कहने वाले। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद आले वली हो गए या अली कहने वाले, तो कही के तो हुए वली, और कर रहे आप या अली कहने का फायदा, या अब्बास कहने का फायदा। आप जा रहे थे, ठोकर लगी, आपकी जबान से बेअख्तियारी सूरत में निकला या अली, संभले कि नहीं संभले? बेशक संभल गए। तो किसी ने बाजू पकड़ा तो संभले, कहा नहीं, तो फिर कैसे संभल गए? या अली कहने का फायदा मिला, या अली कहने का फायदा मिला। कहने का इतना फायदा है कि एक दिन मौलाए कायनात और एक यहूदी दोनों साथ साथ जा रहे थे, बस आखिरी मरहला है और गुफ्तगू को मैं समेट रहा हूँ, इसके बाद की मजलिसें हैं, मुसलसल लगी हुई, आपको शिरकत करना है, और उसके बाद फिर मस्जिद में भी मजलिस है, इमाम बारगाह में और कीजिएगा मेरे अजीज़ों, तो वक्त के अंदर ही सब कुछ समेटना भी है, लिहाजा मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। तो एक यहूदी और मौलाए कायनात दोनों साथ साथ जा रहे थे, दोनों साथ साथ, मगर उस यहूदी को खबर नहीं है कि सबसे बड़ी खबर मेरे साथ है। कुरान मौला अली को खबर कह रहा है, नबाए अजीम कह रहा है, नबाउल अजीम कह रहा है मौला अली को कि सबसे बड़ी नबा खबर को कहते हैं। नबाउल अजीम मौला अली को कुरान कह रहा है कि सबसे बड़ी खबर मौला अली है, सबसे बड़ी खबर मौला अली है। मगर यहूदी को क्या खबर कि सबसे बड़ी खबर मेरे साथ है, और कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर। अगर उसे पता ही चल जाता कि मेरे साथ मौला अली है तो यहूदी यहूदी क्यों रह जाता? थोड़ा साथ है ना, यहूदी यहूदी क्यों रह जाता? दोनों बातें करते हुए जा रहे। मौला ने भी अपना तारुफ नहीं कराया कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। गौर कीजिएगा, लीजिए, दोनों बातें करते करते एक दरिया के किनारे पहुंच गए, नदी के किनारे पहुंच गए, दोनों बातें करते करते। अब अच्छी दोस्ती हो गई थी, बातें करते करते पहुंच गए, अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन अभी तारुफ नहीं हुआ कि आप हैं कौन। और मौला तो सब कुछ जानते हैं कि ये कौन है और इसकी औकात क्या है, वो भी जानते हैं, तो अब कर रहे हैं आप, और कितने इसके आबा अजदाद को मारा है वो भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। मौला से तो कुछ छुपा ही नहीं है, लेकिन उसके सामने तो अली ने अपना तारुफ कराया नहीं है कि मैं कौन हूँ। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, बातें करते करते दरिया के किनारे पहुँच गए। अब वो कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है। मौला ने कहा क्या ढूंढ रहा है? क्या कश्ती ढूंढ रहा हूँ, या पुल नजर आए ताकि दरिया पार किया जाए। देखिए, वो यहूदी जब दरिया के करीब पहुंचा तो वो इधर देख रहा है, इधर देख रहा है। यहूदियों की आदत को समझ लीजिए, समझिए। अब वो कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है। मौला ने क्या तलाश कर रहा है? कश्ती ढूंढ रहा हूँ या पुल दिखाई दे ताकि दरिया पार किया जाए। तो एक मर्तबा आवाज दी कि हाँ बेशक दरिया पार करने के लिए, मौला कहते हैं बेशक दरिया पार करने के लिए या कश्ती की जरूरत है, नाव की, या पुल की जरूरत है, इसके बगैर तो दरिया नहीं पार हो सकता है। तो एक मर्तबा उस यहूदी ने कहा भाई मैं कश्ती और पुल अपने लिए नहीं देख रहा हूँ। फिर मैं कश्ती और पुल तो आपके लिए देख रहा हूँ, तुझे नहीं जरूरत है। तो यहूदी कहता है मेरे पास तो एक ऐसा इल्म है कि जिसके जरिए मैं दरिया पार कर रहा हूँ, मेरे पास एक ऐसा इल्म है कि जिसके जरिए मैं दरिया पार कर जाऊंगा। मैं कश्ती और पुल तो आपके लिए ढूंढ रहा हूँ। अरे ये यहूदी उसके लिए पुल देख रहा है जो खुद पुले से रात पार करवाने आया, उसके लिए कश्ती ढूंढ रहा है जो खुद कश्ती नजात है। एक मरतबा मौला मुस्कुराया, आवाज दी कि जा तू मेरी फिक्र छोड़ दे, मेरे लिए न कश्ती ढूंढ और न पुल की तलाश कर, अपने इल्म का इस्तेमाल कर और तू दरिया पार कर जा। उसने कहा भाई अगर जरूरी काम से न जाना होता तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन मजबूरी है, जाना जरूरी है, तो इसलिए मैं आपका साथ छोड़ रहा हूँ। अली ने कहा तू जा। गौर कीजिएगा, अली ने कहा तू जा। लीजिए
لیجیے. اس نے کہا معاف کیجیے گا, بہت ضروری ہے, اس لیے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں, اور میں اپنا علم بس اپنے ہی پر استعمال کر سکتا ہوں, آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا ہوں. ایک مرتبہ یہودی نے, مولا نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دے. اب لیجیے, یہودی نے دریا کے کنارے بالکل آ کے پانی کو دیکھا, اور نہ جانے پانی سے کیا کہا کہ پانی نے ویسے ہی راستہ دے دیا جیسے جناب موسیٰ کو دیا تھا. ادھر کا پانی ادھر ٹھہر گیا, ادھر کا پانی ادھر رک گیا. لیجیے وہ یہودی بیچ سے نکل گیا. اب دریا میں ادھر سے ادھر جب پہنچا تو ادھر سے ادھر مولا کائنات کو دیکھ کے پہچان نہیں رہا ہے. مولا کو دیکھ کے کہتا ہے بھائی کاش جو علم مجھے ہے, یہودی کہہ رہا ہے اے بھائی کاش جو علم مجھے ہے وہ آپ کو بھی ہوتا تو میری طرح آپ بھی دریا پار کر لیتے. علی نے کہا ٹھہر جا. یہ کہہ کے علی نے پانی میں راستہ نہیں بنایا, وہ تو موسیٰ کا کام تھا. موسیٰ کا کام تھا. علی نے اسی پانی پر چلنا شروع کیا. علی پانی پر چل رہا ہے, علی پانی پر چل رہا ہے. اب کوئی ہم سے نہ سوال کرے کہ پردے والا آئے گا تو پانی پر مسلح کیسے بچھائے گا. یہ دیکھو بیٹا کس کا ہے, یہ دیکھو بیٹا کس کا ہے. اسی علی کا تو بیٹا ہے جو پانی پر چل رہا ہے. اب علی چلتے ہوئے اس یہودی کے قریب پہنچے. یہودی پریشان ہو کے کہتا بھائی آپ کے پاس کون سا علم ہے؟ ارے علم سے سوال کر رہا ہے, کون سا علم ہے؟ غور کر رہے ہیں. آواز دی بھائی آپ کے پاس کون سا علم ہے؟ مولا نے کہا پہلے تو بتا تیرے پاس کون سا علم ہے. اب یہ گھبرا چکا تھا, پریشان ہو چکا تھا. اور کر رہا فوراً کہتا ہے بھائی میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. کہا پھر دریا نے راستہ کیسے دیا؟ کہا چونکہ میں نے سنا ہے اس زمانے میں ایک نبی ہے, اس کا ایک وصی ہے جو مشکل کشا ہے. جب یہاں آیا دریا کے پاس تو نہ پل تھا نہ کشتی. میرے پاس آ پڑی تھی مشکل, میرے اوپر آن پڑی تھی مشکل. میں نے کہا کیوں نہ بلایا جائے مشکل کشا کو, جملہ حوالے کر رہا ہوں, کیوں نہ پکارا جائے مشکل کشا کو. میرے اوپر جب مشکل آن پڑی تو میں نے پانی کو دیکھا اور کہا یا علی. پانی نے راستہ دیا, میں ادھر سے ادھر آ گیا. علی نے کہا تم نے بلایا, علی بھی آ گیا. علی بھی آ گیا. آواز دی آپ ہی علی ہے؟ کہاں میں ہی علی ہوں. شاید اسی وقت کے لیے علی نے تعارف اس وقت نہیں کرایا. اور کر رہے ہیں آواز دی میں ہی علی ہوں. ایک مرتبہ یہودی کہتا ہے, اب خاص دعائیں چاہتا ہوں آپ کی. یہودی کہتا ہے یا علی, اب جبکہ میں آپ کو پہچان گیا ہوں تو اب مزید یہودیت مجھ سے برداشت نہیں ہے. یا علی مجھے کلمہ پڑھا دیا. اب اس نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھ کے میں نے دن کی مجلس میں عرض کیا تھا مسجد میں کہ کلمہ پڑھ کے یہ مسلمان نہیں بنا, ڈائریکٹ مومن بنا. کہ محمد رسول اللہ پہ اٹکا نہیں, علی ولی اللہ تعالیٰ گیا. اب ان بچوں کے لیے عرض کر دوں اور یہیں پر گفتگو تمام کر دوں کہ بھائی یہودی کہتے کسے ہیں, یہودی کسے کہتے ہیں؟ تو بالکل آسان زبان میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بچہ سمجھ جائے. یہودی کسے کہتے ہیں؟ کہا جو موسیٰ پہ اٹک گئے, عیسیٰ تک نہیں پہنچے, انہیں یہودی کہتے ہیں. اور کیجئے گا, موسیٰ پہ اٹک گئے, عیسیٰ تک نہیں آئے, وہ یہودی کہلائے. جو عیسیٰ پہ اٹک گئے, محمد مصطفیٰ تک نہیں پہنچے, وہ عیسائی کہلائے. اور جو محمد مصطفیٰ پہ اٹک گئے, علی مرتضیٰ تک نہیں آئے, وہ منافق کہلائے. یہ عیسائی اور یہ ایک سب سے بڑا دشمن ہے علی, وہ بھی کہتا ہے
مجھے جب منافقین کو پہچاننا ہوتا تھا تو علی کے ذریعے پہچانتا، یعنی منافق خود پہچان کرتا تھا تو علی کے ذریعے کرتا تھا. غور کر رہے ہیں میرے عزیز کو، یہ عجب مرحلہ ہے. تو علی کو جس نے پکارا علی کرے کی مدد کرتا. یہ عجب مسئلہ ہے کہ آج اگر پکاریے تو لوگ شرک کے نعرے لگاتے ہیں. یہ شرک کر دیا، یا علی کو کہا یا اللہ کہیے، اور ہم تو یا علی کہہ رہے ہیں، خود تو پورا کا پورا نام ہی اللہ کا رکھ کے گھوم رہے ہیں. صلوات تو بڑے محمد بھائی، اللہ کے کتنے نام ہیں جو قرآن میں رکھے ہوئے ہیں. پورا کا پورا نام لے رہے ہیں تو شرک نہیں ہے، پورا کا پورا نام ہی رکھے رہ رہے ہیں. اللہ کے ناموں میں ہے نا، جیسے اللہ نام ہے رحمان رحیم جبار قہار وہاب تواب، تو کتنے اس نام کے آپ کو مل جائیں گے. غور کر رہے ہیں میرے عزیزو، کتنے مل جائیں گے. خود پورا پورا نام لے رہے ہیں تو شرک نہیں ہے، اور ہم خالی یا لگا دیں تو شرک ہو جاتا ہے کہ یا صرف اللہ کے لیے آتا ہے. میرے عزیزو، تو جب اللہ کو ہم پکاریں تو آنا بھی تو اللہ ہی کو چاہیے، مدد کے لیے آنا بھی. ابھی مثال کے طور پہ یہاں نظامت ہو اور کچھ شاعر پڑھنے والے ہوں اور ایک خطیب پڑھنے والا ہو، اور ناظم کہے کہ میں فلاں صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اشعار پیش کریں. یہ جو فلاں صاحب ہیں تو فلاں صاحب آئیں گے نا. اور کہہ رہے ہیں جن کو پکارا گیا وہی تو آئیں گے، کوئی اور اٹھ کے تو نہیں بیٹھ جائے گا. کہا نہیں، جن کو بلایا گیا وہی آئیں گے. اور آخر میں بلایا گیا فلاں خطیب سے گزارش ہے کہ آئے مجلس کو خطاب کریں، تو خطیب ہی تو آئے گا، اب شاعر تو نہیں اٹھے گا، خطیب آئے گا. تو اس کا مطلب قانون یہ ہے کہ جسے بلایا جائے وہی آئے. تو اب لیجیے بلایا جا رہا ہے اللہ کو، تو پھر علی کیوں رہے؟ اور کہتے ہیں علی کیوں رہے؟ آپ کہیں گے کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ خیبر کے میدان میں نبی نے پکارا اللہ ہی کو تھا. پروردگار 40واں دن آنے والا ہے، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ کیا ہوگا؟ تو اللہ خود ہی کہہ رہا ہے پکارو اس علی کو جو مظہر لگائے گا. تو اللہ خود چاہتا ہے کہ میرے بجائے علی کو بلایا جائے. اللہ خود چاہتا ہے کہ اگر ہمیں پکارو گے، ہمیں بھی پکارو گے تو مدد کے لیے ہم بھی بھیجیں گے علی کو. ہم اپنی مدد کو علی کو بھیجیں گے. بس میرے عزیزو، اور گزارش ہے کہ آپ حضرات دعا کریں دامن صاحب کے لیے کہ مولا علی ان کی بھی مدد کریں. ویسے تو ہر ایک کی مولانا ملک کا تحت عزیز ہے، تو بہرحال میں آج ان کی جگہ پہ آ گیا آپ کی خدمت میں، اور بہرحال ان کا ایک موضوع چل رہا ہوگا اور بیچ میں کباب میں ہڈی بننے میں آ گیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ ان کا حکم ہوا کہ یہ دلیل ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ذکر مولا ہے، چلا جاتا ہوں وہاں پہ. بہرحال مولا آپ سب کو سلامت رکھے، ظہیر صاحب کو شفا ملے، کہ جہاں بھی جتنے بھی عزادار جہاں جہاں لیل ہے پروردگار کہ آپ کے سید سجاد میں شفا کامیاب آ جائے. سب کی شفا یابی کے لیے بابا سے بلند صلوات. عزیزو، یا علی کہنا یہ ہے عبادت، یہ سیرت خدا ہے. اللہ خود چاہتا ہے یا علی، اللہ خود چاہتا ہے کہ مولا علی کو پکارا ہے. اور کریں گے مولا علی کو پکارا تو یہ پکارنا شرک نہیں ہے. یہ نہیں، آج تک دنیا شرک اور توحید یہ سب سمجھی ہی نہیں. وہ تو ہر چیز کو جو اپنے فائدے کی نہ ہو اسے شرک بتا دیا، جو اپنے فائدے کی ہو اسے توحید سمجھ لیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ بہتابے میں نہ آئے، اس لیے کہ شیطان ہر دیس میں گھومتا رہتا ہے. آپ کو پہچاننا ہے تو دیجیے 5 محرم کا دن، 5 محرم کا دن آ گئی ہے عظیم شان. میں تفصیل آپ کی خدمت میں مبارکہ میں عرض کروں گا کہ آج کی تاریخ جن شہزادوں سے زینب کے لادلے
अब्दुल्लाह के लफ्ज़ दिया, जाफर तैयार के पोते, अली के नवासे, अब्बास के शागिर्द, अल्लाह को इन शहजादों का मातम करना है। आपकी खिदमत में तफसील मैंने अभी बताया, अर्ज़ करूँगा मैं इमाम बारगाह की मजलिस में, क्योंकि वहाँ शबीह ताबूत बरामद होगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ बस इतना सुन लें कि आले मोहम्मद पे इतने जुल्म हुए हैं उसका अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता। बल्कि अक्सर मजलिसों में मैं जुमला कहता रहता हूँ कि जैसे आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल इकट्ठा नहीं किए जा सकते हैं, वैसे आले मोहम्मद के मसाइब का भी एहसान नहीं किया जा सकता कि आले मोहम्मद के कितने मसाइब आए, कितने मसाइब पड़े। मेरे अजीज़ों, मैं एक रवायत पढ़ूँगा और शायद 3-4-5 मिनट के अंदर बात तमाम हो जाएगी। बस एक रवायत पढ़ूँगा। अक्सर ये होता है कि किसी को कत्ल कर दिया गया तो उस पर जुल्म फिर नहीं होता है, जुल्म तमाम हो गया। मसलन किसी को कत्ल कर दिया, बात ख़त्म हो गई ना, जुल्म तमाम हो गया। मगर हाय गुरबत आले मोहम्मद, हाय मजलूमी आले मोहम्मद, हाय बेकसी आले मोहम्मद, आले मोहम्मद को शहीद करने के बाद जुल्म तमाम नहीं हुआ है, जुल्म पर जुल्म हो रहे थे। सुनेंगे अजीजों कैसे कैसे जुल्म हुए हैं। बस मैंने कहा ना, मैं एक ही रवायत पढ़ूंगा और गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। कैसे कैसे आले मोहम्मद पर मजालिम हुए हैं, कैसे कैसे जुल्म ढाए गए हैं आले मोहम्मद पर। हुसैन के गले पर छुरी चल चुकी है, सूखी रगें कट चुकी हैं, लगातार सुनेंगे खैमे जल चुके हैं, चादनियों की चादरें छिन चुकी हैं, सकीना के गोशवारे छिन चुके हैं, अब्बास को बार बार पुकारा जा चुका है। अल्लाह अकबर। सुनेंगे अजीजों, मंजर ये है कि जब एक मलून कहता है, जमाल मलून कहता है कि सब कुछ लूट चुका था, रात काफी गुजर चुकी थी, बादे फजले हुसैन रात काफी गुजर चुकी थी। वो कहता है कि मैंने सोचा कि लाओ सबने तो सब कुछ लूट लिया है, लाओ हम मक्तल चलते हैं, शायद कुछ हमें भी लूटने के लिए मिल जाए, शायद कुछ अभी बचा हो जो लाशों के पास हो, लाओ हम भी लाशों से कुछ लूट ले। अब वो जाता है, हर एक लाशे के पास जाता है और देखता है कि किसी के पास शायद कुछ मिल जाए तो हम उसे लूट सके। कभी फुरात के किनारे आता है, 32 साल के अब्बास को देखता है, कुछ न मिला, सब लुट चुका है। कभी 18 बरस के जवान के पास जाता है, कुछ नहीं मिला, सब लुट चुका है। कभी ओनो मोहम्मद की लाशों के पास आता है, कुछ नहीं मिला, सब लुट चुका है। कभी हबीबे ज़ुहैर की मैयतों के पास जाता है, कुछ नहीं मिला, सब लुट चुका है। एक एक मैयत के पास जाता है, लाश के पास जाता है, कुछ नहीं मिला, सब लुट चुका है। आज़ादारों, सुनेंगे वो कहता है कि एक मर्तबा मैं मक्तल में घूम रहा था कि शायद कुछ मिल जाए, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं मायूस जाने लगा। तो अब मैंने क्या देखा, जाते जाते मेरी नजर एक लाश पे पड़ी। जब लाश की तरफ देखा तो उंगली में एक अंगूठी नजर आई, बात खत्म हो गई। उंगली में एक अंगूठी नजर आई। वो कहता है कि उस लाशे के करीब आया। अब जो मैंने देखा, चूंकि सर तन से जुदा हो चुका था, लेकिन जो मैंने आसार से देखा तो ऐसा लग रहा था कि ये लाशा हुसैन गरीब का है, ये लाशा हुसैन मजलूम का है। सुनना आता था, ये लाशा हुसैन गरीब का है। एक मर्तबा वो कहता है कि मैंने बड़ी कोशिश की कि उंगली से उस अंगूठी को उतार सके, लेकिन वो कहता है मैं उंगली से अंगूठी नहीं उतार सका, क्योंकि हुसैन के जख्मों का खून इतना उंगली में जम चुका था कि मुझसे वो अंगूठी उतारी नहीं गई। वो कहता है कि मैंने क्या किया जानते हैं? सुनेंगे, उसने क्या किया तो जानते हैं? एक मर्तबा कहता है कि मैं उस मक्तल में घूमने लगा कि कोई मुझे ऐसी चीज मिल जाए कि जिससे हम खून साफ करें ताकि अंगूठी उतार सके। आखिरी जुमला मजलिस खत्म हो गई। वो कहता है कि मैं मक्तल में घूम रहा था कि मुझे एक टूटी हुई तलवार का टुकड़ा मिल गया, एक टूटी हुई तलवार का टुकड़ा मिल गया। वो कहता मैं वो टुकड़ा लेके आगे बढ़ा और मैं करीब आया लाशे के। मैंने सोचा कि इस तलवार से पहले खून साफ करेंगे, उसके बाद अंगूठी उतार लेंगे। फिर वो कहता है कि मेरे जहन में एक ख्याल आया कि अगर मैं इससे खून साफ करूंगा तो बहुत देर लगेगी। एक काम करते हैं, क्या काम? अदादारों, सुनेंगे, बर्दाश्त कर लेना, आखिरी जुमला है। उसने क्या काम किया जानते हैं? वो कहता है फिर मैंने खून तलवार से नहीं साफ किया, बल्कि फिर मैं उठा और उसी मक्तल में फिर घूमने लगा। मैंने क्या देखा, एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को मैंने
جائے